राइटिंग का अज का टॉपिक है कहते कि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर चूजिंग टू स्टडी एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन अ फॉरेन कंट्री। डू द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड आउटवे द ड्रॉबैक्स। फस्ट ऑफ ऑल अपने को जिहड़ा अज का टॉपिक है ये एडवांटेजिस ते डिसएडवांटेजिस का, बट उस तो एक स्टैप अगे का वा। सब तो पहले नंबर के उत्ते तां हुंदियां जी एडवांटेजिस ते डिसएडवांटेजिस हुंदियां ने। तो उस तो जद आप अगले स्टैप ते जाने फिर अपने को आउंदा वा आउटवे कि दसो किहड़ी चीज़ वध आ किहड़ी घट आ। ठीक है, तो अज का टॉपिक सारे जिहड़े आइल्स करदे आ उन्हां दे नाल रलदा मिलदा टॉपिक आ। की टॉपिक आ कहंदे कि अज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बाहरलियां यूनीवर्सिटीज़ ते कॉलेजेस दे विच जाके पढ़ना चाहुंदे आ जां उत्थे जाके पढ़ रहे आ। ठीक है, हुण जिहड़े उत्थे जाके पढ़ रहे आ उहदे नाल उत्थे पढ़न दे नाल उन्हां नूं की बेनीफिट्स ने, ठीक है, ते की ड्रॉबैक्स ने। डू द बेनीफिट्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड आउटवेज द ड्रॉबैक्स। की तुहानूं लगदा कि जिहड़ी स्टडी बाहरों आपां पढ़दे आ करदे आ उहदे फायदे वध ने ड्रॉबैक्स दे नालों। हुण सब तो पहले नंबर दे उत्ते टास्क रिस्पॉन्स समझो इसदा। ये जो तुसीं कंट्री दी इकोनॉमी नहीं छेड़ लेनी हैगी भी वो अपनी कंट्री की उन्होंने इकोनॉमी डाउन होंदी है जो उत्थे जाके पढ़ते हैं। वो पढ़ रहे स्टडी दे दसने आ की फायदे ने स्टडी दे की नुकसान ने स्टडी दे दसने आ। ठीक है, डू द बेनीफिट्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड आउटवे द ड्रॉबैक्स। हुण इहदे नाल तुसीं बद्धो-बध ऐ कह सकते हो कि अपनी नेटिव लैंगुएज तो दूर होंदे आ, नेटिव कल्चर तो दूर होंदे आ, उन्हां दी कंट्री तक नहीं चल जाना हैगा। बिकॉज जे एक बंदा बाहर जाके पढ़ रहा वा, नेटिव का मतलब की हुंदा? नेटिव का मतलब एक मिनट तुसीं दसोगे पता नहीं पता? नेटिव का मतलब किसी नूं पता की हुंदा? मतलब स्थानक। ठीक है, नेटिव हुंदा देसी, देसी। ठीक है ना, देसी अल्कोहल ना कह दिओ और देसी दारू कह दो। ठीक है, देसी जिन्हों आप कहने कि वह बंदा देसी आ उन्होंने आप नेटिव कह सकते इंग्लिश दे विच। ते आपां कह रहे हैं कि वह अपनी जिहड़ी थां दे इलाके दे वासी ने उत्थे दा कल्चर भुलदे आ, वो बंदे उत्थे दी लैंगुएज भुलदे, उत्थे दा ट्रैडिशन भुलदे। बिकॉज क्यों भुलदे इहदे नाल दी नाल रीजन दे देना, क्योंकि वो कैनेडा दे विच जां अमेरिका जिथे भी हैगे आ है तो है नहीं गा उत्थे दिवाली वाले दिन चक के पटाखे चलाउण लग गए बैन हो जाऊगा। ठीक है ना, होली वाले दिन चक के सारे लपेटन लग गया, अगला केस कर दूगा। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शनस लग जाते जिन्होंने करके अपने कल्चर में परफॉर्म नहीं कर पाते कई बार। तो वो करके हौली हौली ज्यों ज्यों आप जी चीज़ नहीं करते हौली हौली गैप पैंदा रहिंदा, अपने लिए उस चीज़ की इंपोर्टेंस घटती जाती है। इवेंचुअली हुंदा की आ बंदा इन्ना तो वांझा हो जाता, मतलब ये चीज़ां करदा ही है नहीं गा। ठीक है ना, किहड़ियां अपने कल्चर दी एक्टिविटीज़, तो हौली हौली उहदी कल्चर निकलदा जांदा। हुण जे एक कोई स्टूडेंट आ बाहर गया होया, हुण मनो वो गया होया अफ्रीका गया होया पढ़न दे लई, जां वो गया होया अपने कैनेडा दे विच या अमेरिका या फ्रांस किते भी लंडन च गया। ठीक है ना, हुण वो बंदा उत्थे गया, हुण उत्थे दी इंग्लिश फ्रेंच या जिहड़ी भी लैंगुएज ओनू पढ़ूगा। ये भी पॉसिबिलिटी आ कि वो 24 दे विचों 14 घंटे उन्हां दी लैंगुएज बोलूगा, अपनी लैंगुएज वो सिर्फ उदों बोलू जां घरदिआं नाल गल करनी है। ठीक है ना, तो हौली हौली उन्हें अपने घर दे उरे सद लेने आ, ਉਹਦੇ घर ਦੇ भी 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14-15 घंटे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਕੁਝ ਕੁ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ECA ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ECA ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੈਸ ਹੋਈ ਆ, ਵੈਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ ਕਰਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ 1 ਈਅਰ ਜਾਂ 2 ਈਅਰ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ LPU ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। 3 ਈਅਰ ਜਾਂ 4 ਈਅਰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੂਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਥਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ MNC ਵੱਲੋਂ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ECA ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੌਬ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੌਬ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ MBA ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਲਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਵਾਈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਆਰ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਆਰਡਸ ਦੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫॉर देयर ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਪਲੋਮਾਸ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਮੇਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਓ। ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਐਟ ਕਾਲਜਿਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਅ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਐਬਰੋਡ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਡਰਾਬੈਕਸ ਵੱਧ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ 70% ਦੱਸਣਾ ਫਾਇਦੇ, 30% ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਫਾਇਦੇ ਵੱਧ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਡਿਨਾਈਬਲ ਫੈਕਟ ਦੈਟ each and every person want to get that type of education which can help them in attaining या availing the highest ranking job, ठीक है। So for getting that they opt for the universities and colleges which are in foreign, ठीक है ना, because of the lack of educational system in their respective country। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, BP 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਫਰਸਟ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ, ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਕਾਹਤੇ ਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ 1 ਤੋਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਕਾਹਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ECA ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ECA ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕਚਰਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈਏ। ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਗਲੋਬਲੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ
ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਾਇਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲੋਬਲੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚੌਹਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਐਸਾ ਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ 5 ਜਾਂ 4 ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ, ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕੀ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਓਡਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ, ਬਟ ਗਲੋਬਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਊਟ ਫॉर ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲ ਐਟੀਕੇਟ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਲਹਿਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਪਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਫੂਡ ਐਸਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵਰਸੈਟਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 to 60% ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, 50 to 60% ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ CEO ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੋ ਰੈਂਕ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਵਰਕਫੋਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਊਟਵੇ ਕਰ ਰਹੇ, 70% ਆਪਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣੇ ਆ, 30% ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਨੁਕਸਾਨ। ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਈਏ। ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ? ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਸਟੱਡਿੰਗ ਅਬਰੋਡ ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਡਰਾਬੈਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਫੂਡ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਬਸਟਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਲਹਿਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, 32 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਨਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੰਨੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਖਾਣ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਲਚਰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਮੇਨਲੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੋਲਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ,
ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਲੈਦੀ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਦੀ ਜੌਬ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ 1180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੈਲਰੀ ਆ, 1180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਈਅਰ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਪਰ ਮੰਥ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਰ ਮੰਥ ਸੈਲਰੀ ਬਣਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਗੂਗਲ ਦਾ CEO ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਰਮਨ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਫੋਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਕਰਨੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, $60,000 ਆ ਫੀਸ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ, ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਆ। ਬਸ 2 ਲਿਖ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਫੀਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਤੇ ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ ਤਾਂ 50-50 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ 70-30 ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਟ ਦੈਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਬਰੋਡ ਫਾਰ ਮੋਰ ਆਊਟਵੇਜ਼ ਦ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਬਰੋਡ। I opine, yeah, I wholeheartedly believe that people should opt for the international study if they are capable of doing this, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਸੱਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਬਾਇਨਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਸਕ ਸੀ ਆਪਣਾ।